for you, Baba. दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल ये मेरी आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Baba. Good, correct. Happy birthday, Baba. We love you. Happy birthday. Now, let's continue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. I wish I can make pizza for you to eat. I wish you could eat pizza to eat. Hello Baba Azoba, happy birthday. May God bless you. Stay safe, stay healthy. I'll come to meet you. Happy birthday, Baba Azoba. Have a good 70th birthday and have fun. And I wish you many happy returns of the day. Hope you had great fun on your birthday. I wish you the best of health also. And make sure to enjoy and have a wonderful year ahead. Lots of love. Dear Baba, wish you a very happy 70th birthday. We wish you health, happiness and peace. आज तुम्ही एकटे आहात आता कोविडमुळे, बट आपण when we get together पण परत साजरा करू तुमचा 70th बर्थडे. इन द मीन टाइम यू टेक केअर, काळजी घ्या आणि एन्जॉय करा आपला बर्थडे. ओके, बाय बाय. Wishing you a very, very happy 70th birthday, dear Baba. We wish we were with you today and the kids would make cake and make you eat a lot of pizza. I hope you can visit us very, very soon. साथ में बैठ के गप्पे मारेंगे, नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, ब्लैक दाल बनाएंगे. अब आप लोग जल्दी से आ जाइए. हैप्पी बर्थडे बाबा. हाय बाबा, 70व्या वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा तुला. It's amazing that we are here together. Feeling a little sad that आपण एकत्र नाही आहोत, but in a way we are. आठवणी सांगायच्या तर तुझ्याबद्दल तर प्रचंड खूप खूप आठवणी आहेत. लहानपणापासून सुरुवात केली तर मे महिना हा कधी येतो आणि मामाच्या गावाला आपण कधी जातो असं होत होतं. It was the most amazing time in our life, coming to Nagar and spending time with you. Though you were quite busy, but still मला काय गोष्टी इतक्या छान आठवतात. जेव्हा आपण माळीवाड्यात होतो आणि आम्ही एका मे महिन्याच्या सुट्टीत आलो तेव्हा तू नवीन मिक्सी घेतला होता, सुमीचा, इफ आय एम नॉट रॉंग. आणि इट वॉज सच अ बिग थिंग ॲट दॅट टाइम. आणि तू आम्हाला सर्वांना मिल्कशेक करून पाजला होता तेव्हा इट वॉज सच अ बिग डील ॲट दॅट टाइम. आणि आय टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू थँक यू. तुला आठवतंय तू मला MAT पैसे दिले होतेस घ्यायला. आय डिडंट हॅव मनी, तर तू मला पैसे दिले होतेस आणि त्याच्यातून मी ती MAT घेतली अँड इट मेड माय लाईफ सो मच इझियर आफ्टर दॅट. So I can't tell you everything right now, but you have been one of the most amazing and important human being in my life. Especially I would like to thank you because you actually stood by us when we as a family were going through a very tough time with daddy and all, So you were always there
and I will always be grateful to you. And I've never been able to say this to you, but I really take this opportunity to thank you very, very much from the bottom of my heart. गुड. बाबा मम्मा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि जरी आता आपण थ्रू व्हिडिओ कॉल आणि रिमोटली सेलिब्रेट करत असलो तरी जेव्हा आपण आपल्याला फर्स्ट चान्स दॅट वी गेट वी आर गोइंग टू मीट. आणि करोनामुळे आम्ही तुला पार्टीपासून सोडणार नाही आहोत. यू विल हॅव टू गिव्ह दॅट पार्टी. आणि होपफुली व्हेरी सून ऑल ऑफ अस, होपफुली कौशिक आणि गौतमी पण येतील आणि ऑल ऑफ अस टुगेदर विल सेलिब्रेट युअर 70th बर्थडे इन, I am sure, in great style. Great style. I am sure the way you probably had planned but couldn't execute करोनामुळे. आणि तोपर्यंत just wishing you all the health, happiness and prosperity in life. आणि असेच राहा आणि लवकरच भेटू. Once again वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Have a happy birthday. Bye. Hello Baba Mama, many happy returns of the day to you. Bye bye. Hi Masa, wish you a very happy 70th birthday. Sending you smiles for every moment of the day. Have a wonderful time, Masa. And a very happy birthday. हाय बाबा, तुला तुझ्या 70व्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. एवढीच इच्छा आहे की तुझी तब्येत चांगली राहो, तू आनंदात राहो आणि उर्वरित आयुष्य खूप छान घालव. बस, आणखीन काही म्हणणं नाहीये. देवापुढे एवढीच प्रार्थना आहे. Good morning, Baba. In fact, everybody from Surat. Here is Nandu Mama for all of you. बाबा एक विलक्षण आणि विचक्षण व्यक्ती माझ्या जीवनात आलेली होती आणि आलेली आहे आणि अजूनही कित्येक वर्ष राहणार आहे, यात शंका नाही आहे. कालच दुपारी जेवण करून मी लवणलेलो होतो, त्यावेळेला मला स्वप्नात बाबा आला. तो मला म्हणाला, एकटेच राहणे जमलेच नाही, एकटेच राहणे जमलेच नाही, माणसांना टाळणे जमलेच नाही, माणसांना टाळणे जमलेच नाही. कष्टाची भाकरी गोड लागली, कष्टाची भाकरी गोड लागली, लुटावे कुणाला कधी जमलेच नाही. चेहरा आरशासारखा स्वच्छ होता, चेहरा आरशासारखा स्वच्छ होता, मुखवटा लावणे जमलेच नाही. चेहरा आरशासारखा स्वच्छ होता, मुखवटा लावणे जमलेच नाही. जे लाभले, जे पण लाभले ते आनंदाने स्वीकारले. कष्ट नाकारणे बाबा मला जमलेच नाही. जीवन साधे सरळ आहे, आयुष्य साधे सरळ आहे, पण भूल थापा मारणे जमले नाही रे बाबा. प्रत्येक वेळी तुमच्यासारख्या प्रेमळ माणसांची साथ मिळाली, प्रत्येक वेळी तुमच्यासारख्या प्रेमळ माणसांची साथ मिळाली. आजपर्यंत अजूनही काही कमी पडलेच नाही, आजपर्यंत अजूनही काही कमी पडलेच नाही. माझे स्वप्न इथंच पूर्ण झाले. त्याच वेळेला वाटलं की बाबांशी बोलावं आणि बाबाशी बोललोय. तर बाबा, तुम्ही स्वप्नात येऊन जे काही मला सांगितलं आहे तुमच्याबद्दल, तुमच्या जीवनशैलीबद्दल, त्या अक्षरशः पटतोय. त्याचा क्षणोक्षणी आम्ही सर्वांनी अनुभव घेतलेला आहे. आणि 17th आहे सपोज, 70व्या तुमच्या या वाढदिवसाला माझ्याकडून, सुरतवाला फॅमिलीकडून आणि जी काही आपली दिवंगत आत्मा आहेत त्यांच्याकडून मला फॉर शुअर नक्कीच वाटतं की त्यांचे आशीर्वाद तुम्हाला लाभतील. आमच्या सर्वांच्या सदस्य आपल्या सर्व काळ पाठीशी आहेत. परत एकदा 70व्या वर्षी वाढदिवसाच्या आमच्याकडून हृदयपूर्वक शुभकामना स्वीकारा. जय हिंद. Happy birthday to Baba. Happy birthday to Baba. Happy birthday to Baba.
तुमच्या बर्थडे निमित्त मी केक कापते बाबा, बघा आणि खुश व्हा. तुम्ही फक्त खुश व्हा, आम्ही खाणार आहे बरं का बाबा. हां, तुम्ही वाईट नका वाटून घेऊ, तोंडाला पाणी नका सोडू बरं का. हां, एन्जॉय करा तुम्ही दोघं पण. हां, आम्हाला आठवण करा आमची. बोला आणखीन काय, तब्येत पाणी काय म्हणते? તમે બોલો નહીં હોય. બાપુ બર્થડે ઉજવજો બરાબર, કામ છલકાવજો અને અમને યાદ કરજો. અમને યાદ કરજો. હા, કઈ નહીં, અમને આઈસ્ક્રીમ આપશો તો ચાલશે, નહીં તો ભાજીને રોટલો આપશો તો ચાલશે. અમે તો બહુ ખુશ જ છીએ બાબા. नमस्कार बाबा, तुझ्या 70व्या वाढदिवसाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. आत्या, मामा, काका, मावश्या यांची मुलं ही कधी नसण्याच्या आधी आणि भावंड असण्याच्या काळात आपण शेवटच्या का होईना त्या पिढीत जन्माला आलो ही देवाची खरं म्हणजे कृपा म्हणायची. कारण एकामेकाच्या संपूर्ण पत्रिकाच आपल्याला माहिती असायच्या. म्हणजे शेअरिंगवर मोटिवेशनल टॉक्स वगैरे च्या अगोदरच्या काळामध्ये आपण कसब्यात अक्का त्याच्या घरात घालवलेल्या सगळ्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या, लग्न कार्य, मित्र मैत्रिणी, नातेवाईक यांच्यामध्येच हे सगळं शिकलो. तुझ्या बिजेच्या दिवसांमध्येही एखाद्या गरीब पेशंटला खिशातल्या तुटपुंज्या पैशातले 2-4 रुपये काढून देण्यापासून पुढे एखाद्या गरजूला स्वखर्चाने उपचार करण्यापर्यंत आणि अरुण बापूसारख्या अनेक मुलांना शिक्षणाला मदत करण्याचा कित्ता तो तुझ्या आईकडूनच शिकलास. माझ्याबद्दल म्हणशील तर नंदन भाऊजाईचे आई मुलीसारखे संबंध असणारी तुझ्या आणि माझ्या आईसारखी माणसं आपल्याला भेटली हे खरंच खूप मोठं आहे. तुझे सुद्धा मामा मामींचे संबंध किती प्रेमाचे होते की हेमाविषयी तू पहिल्यांदा त्यांनाच सांगितलंस ना दादानं. या मोकळ्या संबंधांमुळे हेमा आमची अहो वहिनी झाली, अगं वहिनी झाली. आणि तुझ्या व्यवसायाला न शोभणारं सुंदर अक्षर, व्यवसायाला आवश्यक अशी तीव्र स्मरणशक्ती, चांगल्या गोष्टींना लगेच दाद द्यायची तुझा स्वभाव, प्रत्येकाला मदत करण्याची तुझी धडपड ही तुझी खास वैशिष्ट्य आहेत. मित्रमैत्रिणी कसे गोळा करायचे हे पप्पीकडून आणि तुझ्याकडूनच आम्ही शिकलो. खरं म्हणजे तुझ्या या सगळ्या चांगल्या कृत्यांचं फळ देवाने तुला दिलंय. तुझी मुलं केअरिंग आहेत, त्यांच्या आयुष्यात यशस्वी आहेत, आनंदी आहेत. तसंच तुमचं पण यापुढचं सगळं आयुष्य सुख समाधानात आणि आनंदात जावं अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करते. हॅपी बर्थडे, मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. बाय. हाय बाबा, आज 29 सप्टेंबर. आज तुझ्या आयुष्यातला एक अत्यंत महत्वाचा दिवस. आज तुझा वाढदिवस आहे. तुझी स्वीट 70 पूर्ण करून आज 71व्या वर्षात पदार्पण करत आहेस. त्याकरता खरं पाहिलं तर तुझं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन. तुझ्या अभिनंदनाबद्दल मी काही गोष्टी लिहून ठेवलेल्या आहेत, त्या मी तुला वाचून दाखवतो. मानवाच्या आयुष्याची दोरी ईश्वराच्या हातात असते. हे विधान कितीही सत्य असले तरी ती बळकट करण्याची ताकद फक्त डॉक्टरांमध्येच असते, हेही सत्य नाकारता येत नाही. अशा या नोबल आणि जिद्दपूर्व व्यवसायामध्ये रमलेले तुम्ही दोघं म्हणजे बाबा तू आणि तुझ्या बरोबर तुझी सहचारिणी हेमा या दोघांनी जे काय कार्य केलेलं आहे त्याच्यासाठी तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन. खूप खूप शुभेच्छा. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून जिद्दीने सचोटीने एखाद्या व्यवसायाशी प्रामाणिक राहून तुम्ही आपले नाव उज्ज्वल केले. त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या मुलांना म्हणजे गौतमी आणि कौशिक दोघांनाही अतिशय चांगल्या प्रकारचे उच्च शिक्षण देऊन त्यांना खूप मोठ्या पदावर नेऊन ठेवले. त्याच्यासाठी तुम्ही जे कष्ट घेतले ते वाखाणण्यासारखेच आहे. अशा या परिस्थितीमध्ये आज तुम्ही तुमचं 70 वर्षाचं आयुष्य अगदी व्यवस्थित जगून
आज 71व्या वर्षात पदार्पण करत आहात. तुम्हाला तुमच्या उर्वरित आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप शुभेच्छा. त्यामुळे मी फक्त एकच म्हणेन, विश यू व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू यू बाबा. हॅपी बर्थडे टू यू. हाय बाबा, गुड मॉर्निंग. हॅपी बर्थडे. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. आणि तुझी तब्येत कशी आहे? तू ठीक आहेस ना? आम्ही तुझ्याबरोबर सदैव आहोत. तू आम्हाला नेहमीसारखी मदत केलीस मेडिकल ॲडवाईस देऊन, त्याबद्दल आम्ही तुझे सदैव ऋणी आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. Hello Baba, happy birthday to you. Congratulations on completing 70 years of life. Stay happy, take care, eat well, sleep well, and hope we meet soon. Okay, once again, wish you a happy birthday, many more years full of happiness, good health, prosperity, fun. Enjoy your day. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba Mama. Happy birthday to you. Bye. बाबा, आज तुझा वाढदिवस. तू आज 70 पूर्ण केलीस, 71व्या वर्षात पदार्पण. त्याबद्दल तुला आमच्या सर्वांच्या तर्फे खूप खूप शुभेच्छा आणि सदिच्छा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर बाबा. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. बाबा काका, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुला या दिवसापासून उदंड आयुष्य, उदंड आरोग्य लाभू दे, अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करते. बाबा काका, प्रत्येक मिनिटाला माझ्या मनात तुझ्याविषयी जी भावना आहे ही जगाला कळू शकणार नाही. तू एक उत्कृष्ट डॉक्टर, चांगला मित्र, चांगला दिल आणि एक सुंदर माणूस आहे. त्यामुळेच तुझ्या अवतीभोवतीचे लोकसुद्धा आनंदात असतात. त्यातलीच मी एक तुझी भाऊजाई आहे. आणि विशेष म्हणजे मी तुझ्यामुळेच आनंदात आहे, कारण तूच मला या घराची वास्तू करण्यास मदत केली. मी नगरला तोडे घेण्यासाठी आले होते. तू पटकन कमल मावशीला म्हटलास, कसले तोडे घालते का ही आई? मुकाट्याने तिला म्हणा, घर चोर तिथलं कसब्यातलं आणि नवीन घर घे. आणि तू आणि कमल मावशी माझ्याबरोबर आलात. नंदा, मी, तू, आपण चौघजणं आलो आणि हा फ्लॅट झाला. आणि आता त्याचा ॲडिशन फ्लॅट झाला. त्यावेळेस तुम्ही दोघंही आमच्याकडे जेवायला आला. या फ्लॅटचं शूटिंगच्या वेळेसही तू होतास. ह्याच्या पलीकडे आनंद तो काय माझ्या जीवनात आणि दुसरा असेल. मी कायम तुझी ऋणी राहीन. बस. हॅलो बाबा. हॅलो बाबा, हॅपी बर्थडे, 70th बर्थडे, लँडमार्क बर्थडे. एन्जॉय युअर डे. आणखीन चांगलं आयुष्य, आरोग्य तुम्हाला लाभू द्या. आणखीन व्हेरी लॉंग, हॅपी अँड हेल्दी लाईफ. वी प्रे गॉड फॉर यू अँड एन्जॉय युअर डे. मे गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट अँड गुड लक. हॅलो बाबा, तुम्हाला 70व्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही हेमाताईंबरोबर यावर्षी फक्त दोघंच एन्जॉय करा आणि याची कसर पुढे सगळे भरून काढतील. आणि तुम्हाला खूप चांगलं आयुष्य, आरोग्य आणि आनंद मिळू दे यासाठी आम्ही देवाजवळ प्रार्थना करतो. आणि
ऑल द बेस्ट. हॅपी बर्थडे अगेन बाबा. हॅलो बाबा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुला फुलांचा गुच्छ. ही गुच्छ. बघता बघता आपण 70 वर्षाचे झालो. किती वर्ष गेली फटाफट. 10 वर्षाचे असताना आपण पहिल्यांदा भेटलो 5वीत होतो तेव्हा. बघता बघता किती वर्ष झाली, किती फिरलो, घरं एकत्र घेतली, मुलं मोठी झाली, मुलांची लग्न झाली, नातवंड झाली. आता ह्याच्या पुढचं सुद्धा तुझं आयुष्य खूप चांगलं जावं हीच देवाजवळ प्रार्थना. मुलं सुद्धा सगळे आपली एकत्र मोठी झाली आणि आपण हजारो मैल एकत्र प्रवास केला. तुमच्याकडून आम्ही खूप गोष्टी शिकलो. मला आठवतंय आम्ही पहिल्यांदा माझं लग्न झाल्यानंतर श्रीकांत तुमच्या माईवाड्यातल्या घरात घेऊन आला होता. तेव्हापासूनच्या आत्तापर्यंतच्या तुझ्या आणि हेमाच्या आठवणी आमच्याकडे आहेत. आम्ही 1 महिना तुमच्याकडे आलो होतो वर्कशॉपला तुझ्याकडे. ते दिवस तर कधीच विसरणार नाही. तो आमचा पहिलाच परदेश प्रवास होता. पण तू वारंवार सूचना करून आम्हाला मदत करून इतका आमचा सुंदर प्रवास झाला होता. आता सगळ्या जबाबदाऱ्या छान पार पाडल्या आहेस. ईश्वराकडे तुला खूप खूप दीर्घायुरारोग्य लाभो हीच प्रार्थना. हाय बाबा, या 4 ओळी तुमच्यासाठी आहेत. रंग असे सावळा, परिवेश नसे बावळा, अंतरी नाना कळा बाबांची या. असे शल्य कौशल्य हाती वसे, छायाचित्रणातही गती असे. असा मित्र परिवार देशी विदेशी, शुभेच्छा अशा या तुम्हा वाढदिवशी. Hi Baba, our friendship is since long with both of you. You guided me for my first car. You guided me for purchasing my first flat in Pune. You have guided and referred many clients, those who are with me till date. Yes, and the journey was very beautiful with you and Hema. So Baba, we wish you happy birthday. Once again, happy birthday Baba. Thank you. Hi Baba. You are going to be 70. Many happy returns of the day. Remember last 70 years कितने मस्ती मजाक हुआ यार. हाँ? And I'm sure we are going to have it for many more years. You are a COVID winner. I am a COVID winner. So let us have a big party. Bye. बाबा, तुझ्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त अनेक शुभेच्छा आणि असे अनेक वाढदिवस यापुढेही येवोत ही मनापासून सदिच्छा. आता 70व्या वर्षानंतर ही आपली खरी इनिंग सुरू होते. पहिली, दुसरी, तिसरी हे काही तिला नावं ठेवायची नसतात. पण आता याच्या पुढचं सगळं आयुष्य तू आणि हेमा तुमच्या टर्म्सवर जगणार आहात. सगळे तुमचे कष्ट, तुम्ही जो काही स्ट्रेस सहन केला त्याचं तुमच्या मुलांनी चीज केलेलं आहे आणि त्यांनी खरोखर तुम्हाला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी केलेली आहे. त्यामुळे आता स्वस्थ राहा, मस्त जगा. पुन्हा एकदा विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे बाबा. May God bless you with all the happiness in the world. आमच्या दोघांकडून पुन्हा एकदा शुभेच्छा. Happy birthday to a sensitive, innocent person, that is Baba, who always thinks from his heart. Actually, we would have preferred to celebrate his birthday in Nagar Club, which is our second home, but thanks to Corona, that we can't even meet and wish him personally. Okay, where do I start? There are so many incidents, but this is a bit hatke. So I would like to narrate this. Once Vivek and Baba were performing some operation at our place and the generator was on. And suddenly we realized that one by one our staff started feeling giddy and they were short of breath and they ran towards the porch. And after some time I realized that even Baba went out running and Hema ran after him. And then what we noticed was a scene straight out of an English movie. Hema was passionately kissing Baba and we were like, what's happening? And then we realized, no, it was Hema who was giving
mouth-to-mouth respiration to Baba, and then afterwards, well, of course, all is well that ends well. And then, but then, whenever we think of this incident, we cannot forget this one, and we just burst out laughing. So that's it. Thank you, Kaushik, for giving us this opportunity. Once again, wishing a very happy birthday to Baba. Hi Baba, wish you very happy birthday. Enjoy your 17th birthday and celebrate with Hema, because nobody from our group can come and celebrate with you. बाबाच्या मेमरीज म्हणजे ज्या वेळी मी ओपडीत जायचो आनंद ऋषीच्या, तो ओपडीमध्ये किंवा ओपडी संपल्यावर बाबाकडे जाऊन हेमाचा हातचा आल्याचा चहा प्यायला मजा यायची, आणि तेव्हा बाबाबरोबर गप्पा मारता यायच्या. आणि बाबाचा इंग्लिश स्कूलपासून माझ्या माहितीत होता. तेव्हा क्रिकेट खेळायचो आम्ही कधी कधी एकत्र, आणि नंतर पुन्हा बीजेला पण तो आम्हाला 1 वर्ष सिनियर होता. आणि इंग्लंडला गेल्यावर मधून जेव्हा तो परत यायचा तेव्हा आमच्या भेटीगाठी व्हायच्या, कधी कधी थोड्याशा कुरबुरी पण व्हायच्या. पण त्याला ते इंग्लंडच्या बातम्या सांगायची खूप सवय होती, तर ते पुन्हा पुन्हा ऐकून मला कंटाळा यायचा, म्हणून मी त्याला सांगायचो, अरे आता ते नको सांगू परत. त्यामुळे तो जरा चिडायचा मधून मधून. पण आता तो बराच शांत झालाय, आणि त्याच्या कंपनीत आम्ही दर शनिवारी क्लबमध्ये एन्जॉय करतो. आणि आरती, बाबा, हेमा, रोडी. पण मार्च पासून ते सगळं बंद झालंय. होपफुली लवकर ते चालू होईल. आणि बाबा बऱ्याच हेल्थ प्रॉब्लेम मधून बाहेर आला. Dear Baba, we were family friends since your family shifted to Ahmednagar. Nana and Tatya were fast friends. Hence we became friends in our childhood. After that, we were separated for our further studies. When Aarti and I came back to Ahmednagar, you and Hema were the first couple to greet us. I appreciate your sincerity, hard work, and fighting spirit. Also, I have seen your professional struggle and your efforts to go abroad and get a job there to get financial stability. It was amazing, and I was happy you were successful. Because of those efforts and their intelligence, both Kaushik and Gautami went for higher studies to US and are settled there happily. I prayed to God to keep you and Hema healthy and happy. I assure you our bonding will never end. I wish you many happy returns of the day and many more to come ahead. Wow. Hi Baba, many happy returns of this day. You have come a very long way fighting all odds against you with great help from Hema always. I was really worried for you and Hema during your recent illness, but you both have come as great warriors. I really appreciate your caring nature, your culinary skills, and the sharpest memory of the person I have ever known. Your interest in the minutest details in everything you do is really very admirable. We all are missing our kitty parties, our get-togethers, and especially Saturday evenings where I was always late and getting a small friendly firing from you. Now looking forward to all the pending celebrations, which will hopefully I feel will soon become a reality. Till then, stay healthy, stay safe. Again wishing you a very happy birthday. Enjoy your day. Bye. बाबा, अरे बाबा, खरे तर तू विनायकाचा आमचा बाबा कधी झाल्याचे कळलेच नाही. ससूनपासूनच आमची म्हणजे जयंत, वी व बाबा ही मैत्री तशी जुनीच. परंतु नव्याने आम्ही काम करू लागलो 72 साली नगरला आल्यावर. नावाप्रमाणे विनायक, म्हणूनच तर मेहताबाईंची चाकरी केलीस तू मनोमनी. अहो, चाकरीच नाही तर काय, 12 तास एकेका पेशंटशी जखडून राहून काम केलं आहेस तू. हेमाने उजळून टाकले आयुष्य तुझे. अशा हेमाला शिकवण्याचे भाग्य मात्र मला मिळाले. संसार वेलीवर फुलली मग 2 फुले. गौतू कौशिकची वाटचाल बहरली मात्र अमेरिकेमध्ये. बाबा,
पण खरं सांगते, तू शिकवलेस आम्हाला खऱ्या अर्थाने चरायला आणि फिरायला. आणि म्हणूनच तुझा उत्साह बघून आम्ही लागलो भारतभर फिरायला. आमच्या गुजरात ट्रिपच्या वेळचे तुझे लिहिलेले 3 पानी सुवाच्य अक्षरातले माहितीपत्रक मी अजूनही जपून ठेवले आहे. कारण का तर मैलाचा हिशोब त्यातून तू आम्हाला दिला आहेस. पण खरं सांगते बाबा, तुला जेवायला बोलवायचे धाडस मात्र मी करत नाही. त्याचे कारण म्हणजे रशियन सॅलडमधली पाव इंच गाजर, अर्धा इंच सफरचंद, पाव इंच काकडी असे काप करणं मला कधीच जमले नाही. त्यापेक्षा मी ठरवते जाऊ आपण सगळेच क्लबमध्ये खायला आणि मजा करायला. किती म्हणून किती सांगू ट्रिपच्या आठवणी. गोव्याचा फोर्ट अगवाची ट्रिप आप्पासाहेबांच्या अगत्याने अविस्मरणीय तर झालीच, पण तू लिहिलेल्या आप्पासाहेबांच्या पत्राची अनेक वेळाला पारायणही झाली. एकच ध्यास असे मनी तुझ्या, मग ते कारवारचे होडीतले मासे असोत किंवा हरणे बंदरातली शांताबाईंचे बोंबील असोत. तर असा आहे बाबा, नेहमीच माझ्या सुखदुःखात मदत करणारा. म्हणूनच मी म्हणते जीवेत शरदः शतम. शैलानी सर. हाय बाबा, 29 सप्टेंबर तुझा वाढदिवस, पण सध्याच्या परिस्थितीमुळे घरनंच तुला शुभेच्छा पाठवायची वेळ आलेली आहे. आनंदाची गोष्ट एकच आहे की तू नेमा कोविड-19 सकारात्मक मात करून कोविड वॉरियर ठरला. त्याचा खूप आनंद आहे. तुला वाढदिवसाच्या दिवशी दीर्घायुरोग्य, शांतता आणि आनंदी जीवन यापुढेही लाभो हीच देवाजवळ प्रार्थना आहे. प्रत्यक्षच भेटीचा योग आता लवकरच येईल असं वाटतं. पुढचा वाढदिवस मात्र आपण पार्टी करून छान प्रकारे साजरा करू अशी अपेक्षा आहे. आशा पण माझ्याबरोबर तुला आता शुभेच्छा देत आहे. हाय बाबा, हॅपी बर्थडे टू यू. नमस्कार डॉक्टर, हॅपी बर्थडे पहिल्यांदा. आता डॉक्टरांची आठवण जर सांगायची झाली तर 98-99 ते आमच्या ऑफिसला होते फ्लॅट बुकिंग करता. तर त्यांनी लगेच त्यांनी फ्लॅट बुक केला इथला डहाणूकरमधला. तेव्हा मला असं वाटलं की हे आणखीन एक आपल्या अनेक फ्लॅट ओनर्सपैकी एक किंवा वेदांगामधल्या आणखीन एक मेंबर, याच्यापेक्षा आपलं काही आपण यांच्या पुढे काही जाऊ शकत. पण दिवस गेले, डॉक्टर मधनं इथे येत राहिले. तेव्हा इंग्लंडला होते आणि माझ्यासमोरच राहतात ते पुण्यामध्ये असताना. तर आमची जवळी खळवळी इतकी वाढत गेली की कधीही ते नगरून पुण्याला किंवा कुठूनही पुण्याला आले की सकाळचा चहा त्यांचा तरी माझ्याकडे, त्यांचा आणि डॉक्टरांचा हेमाताईंचा, किंवा माझा आणि प्रज्ञाचा तरी चहा त्यांच्याकडे. असं गेले 20 वर्ष, हे 15-16 वर्ष तर नक्कीच चाललेलं. डॉक्टर किती लोकांना मदत करतात हे मला माहितीच आहे आणि पूर्णतः आउट ऑफ द वे जाऊन मदत करणारे डॉक्टर आहेत. माझ्यासाठी तर कुठलाही हेल्थ प्रॉब्लेमला किंवा माझ्या नातेवाईकांपैकी कोणालाही किंवा मित्रांपैकी कोणालाही काहीही प्रकृतीविषयक अडचण आली तर माझे गो टू मॅन म्हणजे डॉक्टर शिरट्टी. आता माझं स्वतःचं सांगतो, मला काय त्याला नाव मला कॅनॉल स्टेनोसिस होतं, त्यांनी सांगितलं याचा अर्थ. मला अर्थ काय तेव्हा माहीत नव्हता. ते म्हणले सर आपण त्यांच्या एका मित्राकडे जाऊ डॉक्टरकडे. आम्ही गेलो होतो, त्यांनी इतकं कॅज्युअली घेतलं. असं ते डॉक्टर म्हणजे मला काय त्यातली अक्कल नाही, मी डॉक्टरांचा पेशंट आहे, म्हणजे मी स्वतः कुठल्या औषध वगैरे घेत नाही. म्हणजे अरे हे काही बरोबर नाही, तुझं जे आहे ते जरा जास्त सिरियस आहे. आता उद्या इकडे ये, आपण ओटीमध्ये जाऊ आणि ऑपरेशन करून टाकू. इतके इझी ते नाही आहे. मग मी म्हणलं डॉक्टर मग काय करू? ते म्हणले जा MRI वगैरे काढून त्यानंतर आपण बघू. तर त्यांच्या ह्या म्हणण्यानुसार मी आठवड्यामध्ये ही सगळी ॲक्शन घेतली आणि ते पुण्यातनं नगरला जायचे होते. त्याच्या आधी देखील मुद्दाहून 2 दिवस वाढू थांबले पुण्यामध्ये आणि नंतर मग माझं सर्जरी झाल्यानंतर त्यांनी पूर्ण परत गेले. माझा आणखीन एक मित्र रवी फाटक म्हणून, त्याला कर्करोगाने ग्रासलं होतं. तर त्याला मी डॉक्टरांची ओळख दिली. तर माझ्यापेक्षा जास्त फोन त्याचे डॉक्टरांना द्यायला लागले. असं झालं. डॉक्टर कधीही
त्याला नाही म्हणले नाही का काही नाही. तसंच हेमा डॉक्टरांची पण मला एक आठवण सांगायची. माझी मामी बहीण आहे, तिच्या मुलीची डिलिव्हरी झाली होती आणि ती मेलबर्नला होती आणि काही जे काही पोस्ट डिलिव्हरी प्रॉब्लेम होतात ते आले. तर मी तिला म्हटलं की मी आधी डॉक्टरने विचारलं, म्हटलं काय डॉक्टर तुम्हाला सांगू? हो म्हणते, बोल ना, त्यांना सांग लगेच. ती तिच्याशी बोलणं, तिच्याशी एकमेकांशी बोलणं झालं आणि विदिन कपल ऑफ वीक्स त्यांचा सगळा प्रॉब्लेम मिटला. डॉक्टर शिरटी आणि डॉक्टर हेमा शिरटी यांच्यासारखे हेल्पफुल लोक मी बघितले नाहीत. हॅपी बर्थडे अगेन. आणि हे सगळं कौशिक आणि गौतमी यांच्या पुढाकाराने होतं आहे. मला त्याबद्दल देखील आनंद आहे. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. थँक्यू. हॅलो बाबा. हॅलो मॅडम. बाबांच्या हाय हेमा. हाय बाबा. 17व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. ग्रेट. आज तुम्ही इथे असता आमच्या बरोबर तर आपण एकत्र केलं असतं, मजा केली असती. पण त्यासाठी एक काहीतरी व्हर्च्युअल ही वाईन तुम्हाला भेट. आपण त्यानंतर निश्चितपणे परत भेटणारच आहोत. पण तोपर्यंत आम्हाला सर्वांनी तुम्हाला शुभेच्छा. तुमच्यासाठी लिहिलेले आहेत. है नसीब हमारा के बाबा हेमा जैसे जिंदा दिल दोस्त हमें मिले. है नसीब हमारा के बाबा हेमा जैसे जिंदा दिल दोस्त हमें मिले. ये फर्ज हमारा है कि हम भी तुम्हारे काबिल बने. आगे, जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ हो आपको. जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ हो आपको. इस बढ़ती उम्र के साथ आप भी सेहतमंद रहे, यही प्रार्थना है खुदा को. आज आपण एकत्र असतो ना तर खूप धमाल केली असती. इनफॅक्ट आपण आपल्या घरी जमलो असतो. म्हणजे कशा आपल्या म्हणजे नेहमीप्रमाणे यायच्या वेळा आपल्या फिक्स असतात, म्हणजे 8:30-9 वगैरे असं. पण जायच्या वेळा कधी फिक्स नसतात. कधी पहाटे 2:30 वाजता, कधी 4 वाजता, एकदा तर 5ही वाजलेले आहेत आपल्याला. पण अशी ही सुद्धा पार्टी आपल्याला चांगली वाटते. ठीक आहे, आता दुसरा इलाज नाही आपल्याला या कोरोनामुळे, पण काही हरकत नाही. पण आम्ही सुद्धा इथे, आणि तुम्ही आज काय बेत केला हे मात्र आम्हाला सांगा. आम्ही मात्र तुमच्यासाठी आज इथे वाईन एन्जॉय करतोय. व्हर्च्युअल जरी आम्ही पाठवतोय तरी कौशिकचं कौतुक करा. थोडं तरी एक नॉवेल आयडिया शोधून काढलेली आहे. आयडिया मात्र फार आवडली. आणि खरोखर मला या निमित्ताने मी ही संधी घेतो की तुम्हाला थँक्यू म्हणण्याची. कारण नगरमध्ये मी जेव्हा अगदी अनोळखी म्हणून आलो होतो त्याला तुमच्या फेवरमुळे आणि तुमच्या याच्यामुळे मी नगरमध्ये इंट्रोड्यूस झालो. आणि असं कोणी परक्या माणसासाठी आणि अननोन माणसासाठी करत नाही. आणि ही जी मैत्रीची भावना आहे ही सगळ्यांना आपल्याला महत्वाची वाटते. तुमच्या रिसेंट आजारपणामध्ये तुम्हाला इतक्या लोकांचे देश परदेशातून फोन आले. याचं कारण हा सगळ्यांशी मैत्री करण्याचा तुमचा जो स्वभाव आहे तो आहे. ही अशी मैत्री पैसे देऊन कधी मिळत नसते, ती तुम्हाला कमवावी लागते. आणि कदाचित तुम्ही नगरमध्ये सर्वात जास्त मैत्रीच्या बाबतीत श्रीमंत असणार अशी माझी खात्री आहे. त्यामुळे परत एकदा चिअर्स. पुढच्या वर्षी आपण नक्की भेटूया. थँक्यू. हाय बाबा हेमा. बाबा, wishing you many happy returns of the day on your 70th birthday from all of us, Jaivans, Aptes and Sainis. Baba, we have known each other for more than 30 years and I recall as if yesterday the very first time we met in Nagar and the instant connection we had. Of this period, although we lived in Nagar only for 7.5 years and later on my career necessities took me away from Nagar and subsequently your career requirements took you away to United Kingdom. But this physical distance did not in any way affect our friendship. And whenever we met, whether it was in Ireland, it was in Hong Kong or it was in India, we connected as if there was no gap in between. True. Baba, we met you as a company doctor. And later on, you became our family doctor. Both of you and Hema, became my children's doctor uncle. And now both you and your children are my family. All the best. God bless you, Baba, for being part of our life. And may God grant you a happy and healthy life. Bye. Bye. हाय बाबा.
क्या हाल? We have very, very fond memories with you during our stay in Ahmednagar. You have been reason for our joy during our stay there. I clearly remember one day when I was very new in the city, my parents were about to come and I requested for a second-hand car. Those days, getting a car in Ahmednagar was a really, really tough thing. But you said, don't worry, I'll get you a car, not to worry at all. And after a week, I don't know what happened, suddenly you called me, "Arey, tera gaadi aa gaya, chal garage chal." And I went there, and instead of a second-hand car, there was a new Maruti 800 standing for me. I was totally amazed. अरे ये क्या कर दिया साले, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है. उसने बोला सब अरेंज हो गया है, कक्कर ने ऑफिस से पैसा दिला दिया, बाकी तेरा पैसा लेकर नई गाड़ी. माँ बाप को ऐसे बिठाएगा क्या? I was totally amazed. Hi Baba. Yes, we both called him Baba. Baba as in like a father taking care of us, and Baba like a miracle worker. Yaad hai? Yes. That time when Chinu was just 5 months Oh old. yes. She was so sick and we had to drive all the way to Pune to admit her in a hospital there. But the doctor, उसको जैसे ही पता चला कि अरे भाई आप लोग बाबा के पास हो, हो डॉक्टर शिरेट्टी, don't worry, go back to Ahmednagar, no worries. We drove back to Ahmednagar. Baba said, nothing doing, we are not taking a chance, we will go back to Pune. But let me finish, shut down my clinic and फिर चलेंगे. At night, रात को 10 बजे, after closing his clinic, we again drove all the way to Pune to admit Chino. And today, our little one's life, we owe to you, Baba. Thank you so much. And same goes with me. One day I was going to office. I fell down while driving my scooter. I don't know how it happened. Lost my consciousness. Some people got me at home, and obviously Baba was called. Baba came and he started doing something with my body. I don't know what he was doing, and suddenly it pained. It pained like a hell. और मैंने बोला आ गया साला कसाई. वह बाबा खुश हो गया. बोलता ये तो सब ठीक ठाक है. इसकी याददाश्त सब ठीक है. इसने मेरे को कसाई बोला है. And let's have a drink. That's it, Baba. Thank you so much and wish you a very happy birthday and many years of good health and happiness. God bless. Hi, Baba. First of all, we'd like to wish you a very happy 70th birthday. May God bless you with the best of the health and prosperity and all the best thing in the world for you. Yeah, we pray wish for you it. all the best and happiness and health and prosperity in your life. You have prospered already a lot, but along with that, even more. What can I tell about you? As a doctor, you are a properly trained doctor and you are training others all the time, and your consenting and counseling acts were fantastic. All the patients loved you and you saved me from so many problems and so many occasions, and you have been a real empathetic man to the patient population. All the staff, especially nursing staff, loved you because you were so nice, pleasant, cordial, happy to work and look after them. That's why they loved you. What about the junior doctors? Whenever the junior doctors joined the hospital, you were the real man behind them to train them properly, teach everything, and not only in the hospital, but you used to cook food and help them all the way, and you used to give money to them as well. So you are a real model doctor in the hospital. I worked with you for so many years. I did not hear a single complaint against you. That is great, and I learned a lot from you. Now, coming to Baba as a friend, you are warm, helping natured, and you give appropriate advice whenever there is anybody in trouble and they come and ask you anything for help. You think it is your problem and you digest, understand,
and you tell with all your experience in the world to help them. That has been a great asset of you, which has been contributed to help so many doctors and many more people as well. And you have been a real right hand man for me. I know how you have helped me, especially when I was operating Hamsa and she was bleeding from there, and you scrubbed without asking and came and helped me. That I can never forget. And you have been doing all this type of things so many times. You have saved not only me as a consultant, you have saved so many other people, including so many junior doctors from disasters. Next, coming to as a family man, Hamsa will tell you now. Yes, Baba, you are a very, very family-oriented man, along with a good doctor, good advisor to everyone surrounding you. You've been always good husband, good mother, father first, to great mummy, great son, and you're a great husband and very, very happy, understanding husband to Hema. And of course, Hema is a wonderful, beautiful lady, wife. Along with your life, she has made and stood like a backbone to you. And it's such both of you together, so good compliment to each other. And you have blossomed two of your beautiful children and made them such a wonderful citizens of the world. And what I can say as a son, you have been exemplary. You looked after your mom so well. She was mom for us as well. Yeah. And you looked after her so well, and you brought her all the way to UK and entertained her, and she was a fantastic lady. Last up to the end, you were there behind her, and you are a great example for all of us how to look after the elders. Yeah. And nobody can. This is the main entrance. I'm sure you have passed through this gate thousands of times, both in the day and night, looking after the patients. And it is the same here, but the inside it changed a lot. Yeah, you see, because Adam's at work tomorrow, you see. This is your restaurant. But you see, we're over next weekend. I'll have to see what our security And that's what I can. Yeah, Uncle Steve will drop me off tomorrow. He's fizzled out. प्रणाम। आज आपका बहुत ही खास दिन है और उस दिन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप लोग इतने अच्छे से सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। और अगर कोई नॉर्मल समय होता तो हम लोग साथ होते और इन खुशियों को सेलिब्रेट करते, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जैसा भी है, आप खुश रहें और अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएं। Hello Vinayak ji, how are you? Hope everything is fine and you are keeping in good health. I am again wishing you a very, very happy 70th birthday on behalf of all of us. We missed you at my 70th birthday celebration, and again because of the pandemic we are gonna miss your celebration. But then you have always been in our heart, and you are a wonderful person, blessed with wonderful family, and it is your large-heartedness and simplicity which appeals to everybody. And you with Babiji really deserve all the kudos and respect from everybody of us. We wish you once again a very happy and very healthy, prosperous future. Happy birthday! फ्यू वर्ड्स इतना बड़ा आदमी के लिए कैसे हो सकता है? डॉक्टर, लॉयर, फोटोग्राफर, थिएटर स्पेशलिस्ट, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड,
पंडित, अभी कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है समझ में नहीं आता है मुझे। मेमोरीज तो इतने सारे हैं अंकल आपके। यंग 50-year-old in Salt and Pepper है wishing us both on our wedding 20 years ago। तो सुंदर सा जो लैम्प करी बनाने की इच्छा में आप शेफील्ड से जो आते थे यहाँ पे अपने घर में, या हम लोग जब आपके यहाँ आते थे, अज्जी को जो नचाया, I think it was Gotu's engagement, the Diwalis we celebrated together, the pujas we had in our houses, the great moments of talking and unendingly। शुरुआत नहीं है, एंड नहीं है अंकल, इसका क्या बताएं हम। विश यू द वेरी बेस्ट on your young 70 years. Uncle, a very happy birthday from us both, and you've been a huge, huge inspiration to us. You've been more of a friend and a guide, and we've loved the times we've spent with you and Auntie, and all the sundar lamb and the many evenings we spent together, and still remember Auntie's lovely gulab jamuns and jalebis and your teen seeti ka pea ka sabzi. I think you've been an exceptional and awesome son, husband, a dad, and now I'm sure a granddad too. And we're fortunate to have met you, fortunate to have spent the time we have in your company, and look forward to many, many more times with you. Happy birthday again, Uncle. नसीब में होना चाहिए अंकल लोगों को आपसे मुलाकात होने का। Wish you the very best and look forward to seeing you soon. Wishing you a very happy 70th birthday, Uncle. Hope you have a great day, and wishing you, a beautiful life ahead with lots of health, happiness, and enjoy your day. And wishing you a very happy birthday, Uncle, as well. You've really been such a nice person to have in our lives. One of the most caring, most loving people that we know. Also, your son gets a lot of his fun elements from you, and we can see that. But yeah, there's no comparison. Loving person. We've really had such a nice time every time we've met with you. And wishing you many, many more years of health, happiness, and love. Wish you a happy birthday once again. Uncle, we have to celebrate whenever we meet next. It calls for celebration. Have a great day. That's it. Uncle, wish you a very, very happy 70th birthday. Although we haven't met so many times, but I've got very fond memories of you. And it's so much fun to be with you. It's a very informal atmosphere, and I hope we can have a good family outing one of these days and spend some great time together. Wish you the best of health and happiness, and wishing you a very happy birthday again. Wish you a very happy 70th birthday, Uncle. I hope you're doing well, and you and Auntie have recovered and are stronger than before. You're such a warm person. I still remember the way you came and during our wedding, when you came and you met me and my parents for the first time. I've always thought of you as a very warm and a very caring person. So wish you a very happy birthday once again. Happy birthday! Namaskar, Baba. Wish you a very happy birthday. I have a lot of memories about you with me in Ireland. The first being with me in Dundalk, where we used to have a lot of time with each other, and then ongoing from there with Northern Ireland, England, and multiple times in India. The last memory I have about you is your help and your stay in Hotel Yash Palace with Shivani's marriage. Your help is highly appreciated and still remembered by Irish delegates. Wish you very, very happy 70th birthday and many more birthdays to come. Happy birthday, Baba. This is Naveen. Hope you have not forgotten me. Do you remember once we celebrated your birthday in our house in Worksop?
That was, I think, probably in 2005 or 2006 when Sparsha was also there. You can see these photographs of that birthday celebration, and so many good moments we had in the workshop, working in B6, B7, and preparing food in Cochrane Lodge and having parties. Oh, it was such a fantastic time, Baba. I recollect all the good times that we had. Anyway, I'm sure that you must be enjoying your life in Ahmednagar. You take a good care of yourself, remain healthy, and convey my regards to Hema. I hope that she's also keeping well. Recently, I had a talk with Kaushik. You have wonderful children. Keep in contact. We don't know when we will be able to meet up again. It's very, very difficult to come to India now in this COVID situation. I hope that you are taking enough precautions with respect to avoiding exposure to COVID. And I think that we should talk sometime on the phone. You know my phone number. So whenever you feel free, give me a call again. And happy birthday again. Enjoy the day, and wishing you good health and happiness all through your life, Baba. Happy birthday to you. मी जयवंत कोलार, अरुणा कोलार, शिराटी बाबा, तुमचं वाढदिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा. तुमचं आयुष्य सुखाने व समृद्धीने जावा आमचा सदिच्छा. हॅलो काका. कौशिकने सांगितलं की तुमच्यासाठी तो व्हिडिओ ट्रिब्यूट तयार करतो आहे आणि त्यांनी सांगितलं की काकांच्या आठवणी सांगा. आता कितीतरी आठवणी आहेत ना. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला 70व्या वाढदिवसाच्या आमच्या दोघांकडून खूप खूप शुभेच्छा काका. आता आठवणी म्हणायच्या तर किती सांगायच्या तुमच्या. मी गौतमीचे बाबा म्हणून माहिती आहातच आम्हाला. त्याच्यानंतर जे आले मी 2003ला तुमच्याकडे, त्या आठवणी म्हणजे किती आहेत. मँचेस्टर एअरपोर्टवर घ्यायला आलेले काका, वर्कशॉपमध्ये मी राहिलेली, त्याच्यानंतर किती वेळा आपण साऊथ शील्ड, मिडल्सबरा, याम, कुठे कुठे भेटलेलो. आणि मुख्य म्हणजे किती शॉपिंग सेंटर्समध्ये आपण गेलेलो. चला सेल लागलाय जायचं, व्हिडिओ कॅमेरा घ्या. किती किती आठवणी आहेत आपल्या. ती तुमची परतलेली छोट्या छोट्या मिरच्या घालून केलेली शेंगाची भाजी म्हणजे काय, आणि शॉपिंगला जायचं, असे सगळे आपले तुमच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे आपले चाळे. असे खूप खूप आठवणी आहेत काका. आणि आम्ही दोघंही तुम्हाला मनापासून तुमच्या वाढदिवसाकरता शुभेच्छा देतो. 70च काय, अजून खूप खूप वर्ष तुम्ही असेच उत्साहात, आनंदाने आणि सगळ्यांशी गप्पा मारत सगळ्यांना हसवत राहा. आणि आमच्या दोघांकडून तुम्हाला आणि काकूंना पण शुभेच्छा. हा वाढदिवस तुमचा अतिशय आनंदात जावा. तब्येतीकडे बघा आणि लक्ष द्या आणि आनंदात राहा. आम्ही तुम्हाला फोन करू काका या उद्या शनिवार 29 तारखेला आणि वाढदिवसाला पण करणार. हॅपी बर्थडे. बाय काका. बाय. हॅपी 70th बर्थडे बाबा मामा. आय एम सो हॅपी. मला कौशिकने ही अपॉर्च्युनिटी दिली की आम्ही आमचा व्हिडिओ तुला पाठवू शकू. आणि असेच हसत राहा तू आणि हेमा आंटी, असेच सुखात राहा. आणि तुझ्या आठवणी माझ्या आयुष्यात इतक्या अमूल्य आहेत की जेव्हा मी लंडनला आले आणि माझा नवीन संसार सुरू करत होते तेव्हा तू आमच्यासोबत होतास. तुझा सहवास आम्हाला लाभला. इतकं सुंदर बिर्याणी वगैरे करून घातलीस. तुझं सर्व ॲडवाईस, फायनान्शियल, प्रोफेशनल, पर्सनल, आय कॅनॉट, आम्हाला तो अजूनही पुरतो आणि मी त्याची अत्यंत तुझी आभारी आहे. आणि आय होप यू अँड हेमा आंटी कॅन वन्स अगेन कम अँड व्हिजिट लंडन. आणि आपण परत एकदा त्या जुन्या आठवणी आणि जुने दिवस एकदा परत आपण तो सहवास आम्हाला मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. आणि माझी मुलगी मला आज म्हणत होती, मम्मी तू कोणासाठी व्हिडिओ बनवती आहे. तर मी तिला म्हटलं अगं बाबा मामासाठी बनवते. तर ती म्हणाली बाबा मामा, ओ डज इट मीन दॅट ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मम्मी अँड डॅडी. तर दॅट इज ॲक्च्युली सो ॲप्ट. कारण
तू जेव्हा आमच्या आयुष्यात होतास लंडनमध्ये, इथे मला आईवडिलांची उणीव अजिबात जाणीव करून दिली नाहीस आणि त्यांची जागा तू खूप भरून काढलीस. त्यामुळे थँक्यू सो सो मच. असाच तू आनंदात राहा, तू हेमा आंटी, आणि लवकरात लवकर लंडनला या. आम्हाला खरंच तुझी इथे खूप उणीव भासते. सो वन्स अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मी, भूषण, इरा, कम. Hello, Baba Mama. Happy birthday. Happy 70th birthday. Happy birthday. Thank you so much. Bye. Thank you. Wishing you a very fantastic year ahead. Wish you many more happy years with good health, wealth and prosperity. We miss you a lot. Have a fantastic day and year ahead. I'll play this song for you. This is the anthem which you used to play all the time. I don't know if you can hear it. I'm sure you remember this Tal music. You used to play it all the time when you visited all the places in the UK. There's not a single day that goes when we don't think about you. Okay, it's either the sweet corn soup or the bengan bartha or the pita bread, especially made with makhan lagake. Okay, so have a very great year. We miss you. We miss the fact that we couldn't celebrate it together, but have a great year. Bye. Hello, Baba. Wish you many happy returns of the day. आज तुमचा 70वा वाढदिवस. इट्स अ व्हेरी बिग माइलस्टोन. आणि मी आता पूर्ण सगळं आपली जर्नी आठवते. तर लहानपणापासून तुम्ही आमच्यासाठी काय नाही केलं. इट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स जे आपण व्हिडिओमध्ये एवढं सांगू शकत नाही. पण मला सगळं आठवतं. लहानपणी तुम्ही पुण्याहून रात्री यायचा आणि सकाळी आम्ही उठायचो तर कॅनीचा केक असायचा टेबलवर. जेव्हा काही खूप फायनान्शियली खूप अशी काही खूप वेल टू डू परिस्थिती नसताना पण तुम्ही त्या काळात मायक्रोवेव्ह आणला, ब्रॉन्झचे मिक्सर आणले. जे काही सगळ्यांकडे असायचं तर तुम्हाला नेहमी वाटायचं की आपल्या घरी पण असावं. आता मम्मी त्याच्यात थोडी कटकट करायची, ते आज पण आहे, पण तो मुद्दा वेगळा. मग त्याच्यानंतर तुम्ही इंग्लंडला गेलात ॲट द एज ऑफ 42-45 आणि आपल्याला असं वाटलं की बापरे कसं होईल, काही माहिती नाही. पण मग तुम्ही जवळजवळ 13 वर्ष इतके कष्ट करून युकेला गेलात. मग आम्ही आजी आणि मम्मी आणि आम्ही सगळे कौशिक आम्ही पुण्याला राहिलो, कधी नगरला राहिलो. पण ते जे काही इंग्लंडचे दिवस होते त्याच्यामुळे मग आमचं पुढचं सगळं आयुष्य चांगलं झालं. आणि सर्वात पहिले मला आठवतं की तुम्ही म्हणाला होता की अरे आपण सगळ्यांचे पासपोर्ट काढू. तर ॲज ऑलवेज मम्मी आणि आजी म्हणल्या अरे कसलं काय पासपोर्ट वगैरे, आधी तू तर जा, कोण जाणार आहे इंग्लंडला. आणि तसं तुम्ही जसं म्हटलात तसं सगळ्यांना घेऊन गेलात, मम्मीला, आजीला, आम्हाला दोघांना. आणि तुमच्याकडे किती लोक येऊन गेली, नगरची, मुंबईची, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. इंग्लंडचं पण खूप छान जर्नी होती. आम्ही आलो होतो तर तुम्ही नेहमी सॅटर्डे संडे जेव्हा कधी वेळ मिळेल तर घेऊन जायचा सगळ्यांना आणि सगळं हिंडवून आणायचा. खूप प्रेमाने उत्साहाने सगळ्यांसाठी स्वयंपाक करायचा. मग असं करता करता जवळजवळ 2003 साल आलं. तर तेव्हा मग माझी युकेला जायची, माझी युएसला यायची वेळ आली. मला अजूनही आठवतं मी आधी तुमच्याकडे आले होते 10 ऑगस्टला आणि 17 ऑगस्टला माझा युएसचा प्रवास सुरू झाला. तर तुम्ही ब्रिटिश मिडलँड फ्लाईटमध्ये मला सोडायला आला होतात आणि मला तो दिवस खूप चांगला आठवतो. आपल्याकडे त्याचं शूटिंग पण आहे. आणि त्यानंतर म्हटलं तर तुम्ही युएसमध्ये आम्हाला एकदा सरप्राईज दिली आणि माझ्याकडे आला होता. तेव्हा काही खूप स्टुडंट लाईफमध्ये खूप काही करता नाही आलं,
पण जे काही केलं तर तेव्हा तो पण एक छान मेमरीचा काळ होता. आणि मग त्यानंतर तुम्ही बऱ्याच वेळा आमच्याकडे आलात. आपल्याला जसं जमलं तसे आपण खूप सगळ्या ट्रिप्स केल्या. आणि खूप वेळा असं झालं लास्ट डेकेडमध्ये की तुमची तब्येत चांगली नव्हती, पण तुमचं रेझिलियन्स खूप आहे. तर त्यामुळे जे काही तुमच्यावर संकट येतं तुम्ही विल पॉवरनी, तुमच्या डिटर्मिनेशननी तुम्ही नेहमी ते ओव्हरकम करता. तर आता 2020 आहे आणि यू आर टर्निंग 70. तर आय जस्ट होप की यू हॅव अ व्हेरी गुड हेल्थ. आणि तुम्ही जसं आजपर्यंत आयुष्य काढलंय सगळ्यांना मदत करत, सगळ्यांशी संबंध ठेवत, तसंच तुम्ही पुढचंही काढाल. आणि तुम्हाला नुसत्या आमच्या खूप खूप शुभेच्छा. विश यू अगेन अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. आणि वी आर रिअली व्हेरी लकी टू हॅव अ फादर लाईक यू. आणि लवकरच भेटू. आज 29 सप्टेंबर, बाबाचा वाढदिवस. हॅपी बर्थडे टू यू बाबा. बाबा, या 70 वर्षाच्या आयुष्याची वाटचाल करताना तुला कसं वाटतं? याच्यात तू कितीतरी मैलाचे दगड मागे टाकलेस, काही सुखाचे काही दुःखाचे, पण एकूण आयुष्याची गोळाबेरीज करताना तुझं आयुष्य सगळं सफळ आणि समृद्ध जगलास. तू छान मुलगा, छान पिता आणि छान पती म्हणून उत्कृष्ट कार्य केलंस. ज्या सर्व बहुतेक अशा अपेक्षा ज्या होत्या आयुष्याच्यासाठी त्या सगळ्या तू पूर्ण केल्या. तुझी सर्व जबाबदारी तू पूर्ण केली. मुलांना चांगलं शिक्षण दिलंस, त्यांना चांगल्या पदावर नेऊन पोहोचवलंस. आणि माझ्याबरोबर तुझं आयुष्य खूपच छान गेलं. थोडंफार खट्टीमिट्टी तर होती आहे, पण एकूण आपण सगळ्या दृष्टीने समाधानी होतो. उर्वरित आयुष्य तुझं आरोग्यपूर्ण जावं आणि तुला दीर्घायुष्य लाभो. जीवेत शरदा शतम. बाय. Baba, if there is one place I really want to be right now, it is with you, with mummy, with all the family, friends. 1 वर्षापासून माझ्या डोक्यात होतं की तुमच्या 70th बर्थडेला काय करावं. खूप सगळे आयडियाज होते की आपण कुठेतरी जाऊ, नाहीतर मग मी पुण्याला येईल आणि आपण सगळे खूप मोठी पार्टी करू. आणि माझ्या डोक्यात होतं की कुठे पार्टी करणार, काय करणार. आणि मग कोविड झालं. नोबडी हॅड एक्सपेक्टेड इट. आणि आता तुम्ही आणि मम्मी दोघंच सेलिब्रेट करताय आज. तर 3-4 आठवड्या आधी आम्हाला एक आयडिया आली की आपण सगळे तुमचे मित्र, रिलेटिव्ह सगळ्यांकडे जावं आणि 1-1, 2-2 मिनटाचे व्हिडिओ घ्यावे की काय बाबांची चांगली मेमरी असेल, काहीतरी शेअर करा. आणि रोज कुठेतरी छोटा व्हिडिओ पाठवतोय आणि रोज मी बघतोय. आणि एव्हरी डे इट्स बीन अमेझिंग टू सी कुणाची इकडे मेमरी, कुणाची काहीतरी गोष्ट. आणि सम ऑफ देम आय न्यू, सम ऑफ देम आय डिड नॉट नो. सो इट्स बीन अमेझिंग टू सी दॅट. आता खूप माझा शेवटचा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे खूप लोकांनी खूप सगळ्या मेमरीज सांगितल्या आहेत. आपल्याही खूप चांगल्या मेमरीज आहेत. पण अल्टिमेटली आय एम ऑल्सो टर्निंग 40 सून. आणि when I think about माझी next phase and what I want to be, there are really 3 things that even if I do half of them of what you did, it would be amazing. One is helping others all the time. That's one. Second is if I could be as good as a son as you were to Ajji, to your in-laws, that would be amazing. And lastly, if I could be as good as a father to Dhruv and Tara as you were to me and Gautu, that would be amazing. So
I hope we can meet very very soon. आणि I love you a lot. आणि have a great day. आणि आपण लवकरच भेटू.